Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الصلاة خير من النوم. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sawwu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamam salah. Terus dapatkan saf utama salat berjamaah. Astagfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يوسوس في صدور الناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل مسمى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ذكرى الفاتحة. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا، ويا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا، ويا ميسر الأمور يسر أمورنا، ويا ستر العيوب استر عيوبنا، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya, jamaah Masjid Al-Munawwarah, ya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, panjang umur sehingga kita dapat kembali melaksanakan sholat subuh berjamaah. Wabil khusus di hari Ahad ini kita kembali akan bersama-sama mendengarkan cawisan atau tausiah Ahad subuh. Namun Pak Ustadznya ini masih di jalan, Bapak Ibu rahimakumullah, masih dalam perjalanan. Mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit lagi beliau akan tiba. Sembari menunggu beliau yang masih di perjalanan, kita sholawat dulu aja, ibu-ibu rahimakumullah. Sholawat dulu. Kita sholawat tibil qulub. Dengan bersolawat tibil qulub, kita niatkan untuk memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kesehatan, diangkat semua penyakit-penyakit kita. Kalau ada yang sakit atau di antara saudara-saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah sholawat tibil qulub Allah angkat segala penyakitnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa
Abuya Al-Ustaz Sa'ad Muhammad Baraja telah hadir di tengah-tengah kita. InsyaAllah beliau akan memberikan tausiah kepada kita semua. Cawisan pada pagi hari ini, beliau adalah Mudir Ma'had Pimpinan Pondok Pesantren Sa'dud Daraini Mata Merah Kalidoni Palembang. Ustaz, nanti kita tausiah sampai waktu syuruk. Sampai waktu syuruk Pak Ustaz, sekitar 20 atau 15 menit sebelum syuruk nanti dibuka sesi tanya jawab. Jamaah kami ini aktif Ustaz, banyak yang ingin bertanya nantinya. Oleh karena itu sebelum syuruk nanti sekitar 15 menit atau 20 menit kita buka sesi tanya jawab. Oleh karena itu waktu dan tempat falyatafadhal masykura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات المكرمون yang saya hormati, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada pengurus Masjid Al-Munawwarah, pun kepada kita semua jemaah majelis ta'lim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Hadratul Mukarramun, Hadratul Mukarram yang saya hormati, kepada Bapak Dr. Haji Abdul Sabur, Ketua Yayasan Masjid Al-Munawwarah, dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh, Ketua DKM Masjid, dan yang saya hormati Bapak Haji Hambali Abu Bakar MSI. Kemudian yang saya hormati Bapak Haji Joko Imam Santoso. Imam Santoso ya? Mana orangnya? Masya Allah, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita semua. Allah limpahkan rezeki seluas-luasnya bagi kita semua. Dan yang saya hormati, wabil khusus juga bagi kita yang senantiasa pada pagi hari ini sudah mau hadir di rumah suci, di rumah yang insyaallah tatanazzalul malaikah, diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada tempat ini, apalagi di waktu subuh. Ya, di waktu subuh, hari hujan seperti kayak gini, turunnya hujan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah bagi kita semua Allah Subhanahu wa taala terima. Allah Subhanahu wa taala kabulkan setiap hajat-hajat kita, keinginan kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan insyaallah Allah jaga dari kita semua, keluarga kita,
dari saudara-saudara kita min jami'il afat wal ahad wal adhiyat wal baliyat wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan wa min syarri syayatin wal jinni wal insi wal wuhush wa ghairihim min al makhluqat innaka ala kulli syai'in qadir wa anna Allah yankulna khususan ala fi hadzal majlis syarif من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسعود ذلك بالنظر إلى وجه الكريم يا أرحم الراحمين استجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Munawwarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sama-sama duduk bermudzakarah ilmu, sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf, mungkin terlambat jalannya, lumayan jauh. Satu, lumayan jauh. Yang kedua, jalan banyak dicor. Ujian tadi sudah ujian belum. Lewat jalan sini tutup, putar lagi. Jadi mohon maaf. Tadinya kita nak jalan jam 3 tadi. Nak jalan sampai jam 3. Takut masjidnya ini belum. Ini mudah-mudahan insyaallah jamaah majelis di wilayah sini mudah-mudahan sebelum jam 3 sudah ramai masjid ini mudah-mudahan. Dan alhamdulillah juga kami semalam selesai majelis juga. Selesainya itu jam setengah 12 malam. Jam setengah 12 malam sampai rumah itu jam 12. Alhamdulillah istirahat sebentar, kemudian kembali kita duduk berkumpul di sini. Mudah-mudahan insyaallah Allah jaga kita semua, Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan yang dimaksud dari pengurus Masjid Al-Munawwarah, di sini kita akan mengambil tema tentang musibah. Tentang musibah. Ini musibah di mana-mana, Pak. Bu. Musibah di mana-mana. Jadi negara Indonesia ini sedang tidak aman-aman saja. Jadi hati-hati. Maka saya jelaskan semalam dengan jamaah majelis, kita sebagai umat, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hidup harus memikirkan orang yang dikatakan oleh Nabi Al-Kayyis, orang yang cerdik adalah orang yang banyak mempersiapkan untuk dia kembali. Orang yang cerdik adalah orang yang sibuk mengurusi dirinya, bukan untuk mengurusi orang. Adalah orang yang sibuk mengurusi dirinya, mempersiapkan untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang cerdik. Kenapa demikian? Terjadi yang kita saksikan dengan mata kepala kita, musibah demi musibah terjadi. Allah Subhanahu wa taala kirimkan, Allah Subhanahu wa taala turunkan di suatu wilayah, pasti ada penyebab. Pasti ada penyebab. Di kulli syai'in sababa. Setiap segala sesuatu itu pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin tidak ada penyebab. Padahal kalau dipikir-pikir, Allah Subhanahu wa taala menurunkan
Dan dikatakan ini ada yang dikatakan peringatan, ada yang dikatakan itu teguran, ada yang dikatakan cobaan. Bagi orang-orang yang beriman akan diuji oleh Allah. Mayuridullah bihi khairan. Maksudnya bihi khairan kembali kepada hamba Allah. Siapapun cirinya Allah sayang, Allah cinta kepada hambanya, pasti Allah akan uji. Itu namanya ujian bagi orang beriman. Bagi orang-orang yang tidak beriman, itu merupakan teguran. Dan bagi orang-orang kufur, orang-orang yang membangkang, itu adalah musibah bencana. Jadi kita sekarang tidak bisa saling salah, gitu ya. Yang terjadi musibah saat ini yang kita saksikan di saudara-saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di Medan, yang ada di mana itu? Padang, Sumatera Barat. Ya, kita jangan saling salah, gitu loh. Kalau sudah kayak gini, jangan saling salah. Yang kita salahkan sekarang ini, kenapa Allah sampai setega itu menurunkan bencana sehingga kita lihat berapa ratus korban yang bergelimpangan? Ingatkan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana." Katakan wahai Muhammad, la yusibana, tidak akan mungkin kami turunkan bencana, katanya Allah. Bencana itu tidak mungkin diturunkan oleh Allah. Ini yang harus kita garis bawahi. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Muhammad, tidak akan kami turunkan satu bencana di suatu negeri itu illa, kecuali negeri tersebut itu sudah dicatat oleh Allah. Illa ma kataballahu lana, kecuali negeri tersebut, tempat tersebut sudah Allah catat bakal Allah turunkan satu bencana. Huwa maulana, dialah Tuhan kami, dialah pelindung bagi kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bagi orang mukmin, dia berserah dirinya kepada Allah. Ketika bencana sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pandang lagi. Ya, kita jangan merasa aman di kota Palembang ini. Yang ada bertanya, ada yang ngomong belum lama sama saya di dalam majelis ta'lim. Cuman dia ada ngomong sama saya. Perhatikan Pak ya Bu, dia tidak ngomong sama saya, tapi telinga saya terdengar. Di sela-sela selesai majelis, dia ngomong, kalau Palembang ini aman, alhamdulillah. Sungai Musi besar. Siapa yang bisa mengirakan hal yang seperti kayak gitu? Itu semua rahasia dari Allah. Kita tahu apa yang katakan oleh Imam Syafi'i. Beliau katakan, la tazul, tidak akan berlalu, tidak akan mungkin berlalu suatu masa, kecuali itu sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tazulu 'anid dunya fa innaka la tadri. Al-Imam Syafi'i mengatakan apa? Kemudian dilanjutkan, tazulu 'anid dunya fa innaka la tadri. Kita semua ini akan hilang. Kita semua akan dimusnahkan oleh Allah. Semua kita akan diangkat oleh Allah, akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaka la tadri, yang mana kita semua tidak tahu kapan saatnya hal itu akan terjadi. Sama seperti musibah yang terjadi. Ini rahasia dari Allah, tidak ada yang tahu. Fa innaka la tadri idza janna al-lail hal ta'ishu ila al-fajr. Ketika datang waktu malam seperti semalam, setelah saya selesai mengisi satu majelis, hal ta'ishu ila al-fajr, siapa yang bisa mengira, siapa yang bisa ada menjamin di waktu fajar ini kita bisa dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kembali. Ini rahasia dari Allah. Musibah semua rahasia dari Allah. Maut, ajal, musibah, itu semua rahasia Allah. Apalagi rezeki.
Itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kita adanya terlahir ke alam dunia. Allah sudah catat semua. Bakal terjadi di Sumatera Barat, bakal terjadi di Medan, bakal terjadi di Aceh. Itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka la tadri, yang mana kalian tidak tahu. Idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri fakam min fata amsa wa asbaha dhahikan. Berapa banyak manusia nanti pada akhir zaman, baik muda, baik mudi, baik tua, baik muda, tidak bisa memanfaatkan dari waktu yang Allah berikan. Fakam min fata amsa wa asbaha dhahikan waqfanuhu fil ghaibi tunsaj wa huwa la yadri. Mereka tidak menyadari, mereka tidak tahu kain kafannya sedang ditenun oleh mereka di alam ghaib yang dipersiapkan untuk kembalinya dari orang-orang tersebut. Siapa sangka? Kita lihat dari saudara kita yang ada di Medan. Kita sangka, siapa yang sangka? Kita melihat dari saudara-saudara kita yang di Padang, yang di Aceh, yang saat dia pagi atau malam masih dengan adanya duduk bersama, berkumpul bersama, bercengkrama bersama. Siapa yang sangka akhirnya besok pagi jam sekian terjadi longsor, banjir bandang, mengakibatkan menyapu semua yang ada di situ. Ini semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang terjadi pasti ada penyebab. Tidak akan mungkin api itu akan hidup kalau tidak diawali dengan adanya asap. Maka dari situ berpikir sebelum bertindak. Apalagi tidak lama ini ya, kita akan menghadapi, kita akan bertemu dengan masa, dengan waktu, dengan hari, dengan kegembiraan bagi orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 minggu lagi kita akan bergantian daripada tahun Masehi. Kalau kita ingin melihat siapa di antara kita yang hadir pada malam hari ini, ataupun siapa di antara kita yang penduduk kota Palembang yang mereka memang betul-betul menyatakan umat Nabi Muhammad SAW, orang yang beriman dan orang-orang yang bukan beriman. Yang dikatakan orang-orang beriman siapa? Orang-orang beriman adalah orang-orang yang dikatakan Allah udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam secara sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Kita bisa membedakan 2 minggu lagi nanti, 2 pekan ke depan, kita bisa membedakan mana yang Islam, mana yang mukmin, mana yang muslim, mana yang mukmin. Islam siapapun orang bisa menyatakan keislamannya, tapi tidak sembarang orang bisa menyatakan keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lalai, nanti 2 pekan kemudian ini kita lalai kepada Allah, kita mengikuti cara orang-orang Yahudi, kita mengikuti cara orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nyatakanlah diri kalian, diri kita semua, apa yang dikatakan Sayyidina Umar, hasibu qabla an tuhasab. Pinter-pinter kita untuk cara mengoreksi, mengajar dari kita. Siapa kita? Apakah kita muslim yang sesungguhnya? Apakah kita adalah orang mukmin yang sesungguhnya? Ketika kita pada saat mereka sementara mereka orang bergembira menyambut datangnya pergantian tahun, sementara kita semua menyibukkan diri kita untuk duduk di surau atau rumah suci Allah, di dalam masjid-masjid seperti kayak gini, duduk dengan zikirnya, duduk dengan adanya tawassulnya, duduk dengan adanya tadabburnya, duduk dengan adanya tafakkur ala Allah. Maka orang-orang itulah yang dikatakan oleh Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka yang itulah adalah orang-orang mukmin yang sesungguhnya. Siapa orang mukmin yang sesungguhnya? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika berzikir mereka kepada Allah, ketika mereka ingat kepada Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar, hati mereka ada sentuhan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala, wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana. Ketika dilantunkan ayat suci Al-Qur'an, dilantunkan asma-asma Allah, maka hatinya, keimanannya akan semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang mukmin yang sesungguhnya. Ikhwani rahimakumullah, tidak akan mungkin terjadi satu permasalahan, satu troubleshooting kalau tidak ada penyebab. Sebagaimana tadi saya sampaikan, negeri kita ini, wilayah kita ini, negara yang kita cintai, Indonesia, yang penuh dengan adanya keberkahan tadinya, sekarang saat ini Indonesia dalam keadaan tidak aman, tidak aman-aman saja. Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang lagi menunjukkan kekuasaannya, yang selama ini orang banyak sombong, orang banyak takabur, orang banyak membanggakan dirinya dengan adanya negeri yang dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang Allah lindungi, yang Allah ampuni dari penduduknya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rahmat kasih sayangnya kepada negara rakyat Indonesia yang kita cintai ini. Sekarang Allah tidak mengamankan negeri kita. Karena apa? Dhaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sungguh kita telah menyaksikan banyak kerusakan-kerusakan yang Allah titipkan di negeri kita ini. Allah titip hutan, hutan akhirnya dirusak, dimusnahkan dengan adanya memikirkan kepentingan pribadinya. Allah titip air laut, Allah titip sungai Musi, ternyata penduduknya tidak bisa menjaga amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ, dhaharul fasad fil barri wal bahr, apapun yang terjadi kerusakan baik itu di daratan maupun di lautan, ini akibat dari siapa? Kata Nabi Muhammad, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirimu sendiri. Ketika kita bisa menjaga amanah yang Allah berikan terhadap kita, tidak mungkin Allah sia-siakan, Allah ambil, Allah binasakan amanah yang baik itu. Allah titip. Tidak usah kita ngomong sekarang ini negara Indonesia, Allah titip kota Palembang. Bisakah kita sebagai penduduk kota Palembang, bisakah pemimpin di kota Palembang ini menjaga titipan Allah? Bisakah dari pemimpin provinsi yang dikatakan gubernur untuk menjaga titipan Allah? Bisakah seorang pemimpin yang diamanahkan oleh Allah untuk menjaga kota Palembang, bisa nggak menjaga amanah ini semua? Ketika bisa, Allah jadikan negeri tersebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ketika mereka tidak bisa menjaga amanah dari Allah, hujan yang tadinya berupa rahmat Allah akan menjadi banjir bandang yang mengakibatkan musibah besar. Yang kita lihat kejadian pada saudara-saudara kita di Padang, di Medan, dan di Aceh. Kita tahu bahwa setiap tetesan air hujan yang turun dari langit merupakan rahmat kasih sayang Allah. Salah satu dari arzak, dari rezeki dari Allah. Dengan hujan Allah suburkan tanaman, dengan hujan Allah suburkan tanah yang ada di negeri tersebut. Namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah benci kepada penduduknya karena tidak amanah mereka menjaga apa yang telah Allah turunkan, apa yang Allah berikan kepada mereka, ingatlah, amanah, rahmat, kasih sayang Allah, keberkahan yang Allah akan turunkan ke bumi akan dibalik dijadikan dengan adanya bencana yang besar. Maka dari situ ikhwani rahimahullah, harus kita ini cerdik menyikapi hal yang telah terjadi ke depannya. Berkali-kali Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu
Wahai orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang takut kepada Allah, orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwa kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada aku, kata Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kalian pintar-pintar untuk memikirkan apa yang kita akan lakukan pada hari esok. Jangan memikir untuk mementingkan pribadi kita. Kalau kita sudah punya sifat mementingkan kepribadian kita, kita tidak ingat dengan ada orang yang memerlukan di bawah kita, di samping kanan kiri kita, di depan kita, di belakang kita. Ada orang yang masih membutuhkan kita, mungkin wasilah dari kita, namun kita tidak manfaatkan itu. Wajar Allah turunkan bencana yang begitu besar. Ketika Allah sudah turunkan bencana yang besar, tidak diperdulikan lagi, tidak dipandang lagi oleh Allah. Di situ ada orang tua, di situ ada anak kecil yang masih bersih. Di situ Allah tidak pandang ada ibu-ibu yang sedang menyusui. Allah tidak pandang yang mereka itu bangun di sepertiga malam mengerjakan tahajudnya, bermunajat kepada Allah. Allah tidak pandang itu. Akhirnya Allah bumi ratakan itu semua akibat ulah daripada tangan-tangan mereka-mereka yang jahil. Dhahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Liyudhiqan, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, liyudhiqahum, agar Allah berikan itu semua untuk mereka rasakan. Bahasanya itu agar manusia itu bisa merasakan apa? Ba'dalladzi amilu, sebagian apa-apa yang mereka kerjakan, itulah hasilnya. Kita sekarang ini yang cerdik pasti mengatakan 1 tambah 1 hasilnya 2, 2 tambah 2 hasilnya 4. Orang yang cerdik mengatakan 1 ditambah 1 adalah 2, dan 2 ditambah 2 adalah 4. Namun orang-orang yang banyak rasan, apa yang banyak rasan? Tahu ibu ya, wong banyak rasan ini macam-macam. Contoh, ini orang banyak rasan, 2 tambah 3 5. Orang yang banyak rasan, oh udah macam itu. 1 tambah 4 5. Nah, itu yang orang banyak rasan. Hasilnya sama tapi dibelit-belitkan sama dia. Sama lah yang kita sekarang melihat kondisi sekarang negara Indonesia. Sudah salah, tidak mau menyadari atas kesalahannya, berkelit-kelit lagi dari lisannya. Udah terjadinya bencana ini oleh karena faktor alami. Bencana alami maksudnya sewajarnya sudah bencana setiap tahunnya. Lemah mereka berpikir, dan memikirkan rakyat yang tidak tahu apa-apa. Hutan harus dilindungi. Allah menjadikan ghabah, hutan rimba, ada manfaat untuk menahan air, untuk berlindungnya makhluk-makhluk Allah. Ini tidak ditebang. Kalau sudah demikian, akhirnya banjir bandang terjadi, saling salah, saling tunjuk. Yang kesian siapa? Tenang, suruh lihat di media televisi, ibu-ibu yang tidak bersalah. Kita melihat miris, kita punya hati. Ada seorang anak yang didekap oleh ibunya. Ibunya dalam keadaan pakai mukena, meninggal bersama anaknya. Mereka zalim kepada orang-orang yang tidak bersalah seperti kayak begini. Ingat, keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih layak nanti akan dihadapkan pada orang-orang seperti ini. Mungkin mereka bisa berkuasa, ya, mungkin mereka bisa berkuasa dengan adanya hal yang seperti kayak ini. Tapi Allah ingatkan, hidup kita ini singkat. Hidup kita di atas dunia ini sangat singkat. Ketika kita melihat umur Nabi Muhammad SAW, hidup manusia berarti 63 tahun. Ketika pada saat ini kita hadir duduk pada subuh hari ini,
Ada yang umurnya 62 tahun, jatah hidup kita berarti tinggal 1 tahun. Kalau pada saat ini kita duduk umur kita 62 tahun, 11 bulan 29 hari, sehari lagi jatah hidup. Hati-hati. Kalau umur kita pada saat ini bertepatan pas 63 tahun, tinggal nunggu pagi ini, apa siang ini, apa sore ini. Maka dari situ ingat, jatah umur hidup kita tidak lama. Kita bukan seperti umat-umat dulu. Umat para anbiya, umat para nabi dulu hidupnya panjang-panjang. Paling kecil mereka itu dimatikan oleh Allah umurnya itu 150 tahun, itu paling kecil. Umat Nabi Muhammad SAW jarang yang ada masih hidup, bertahan hidup umurnya itu 100 tahun. Nak pengen bukti sekarang, jingoklah buktinya. Orang-orang dulu bu, orang-orang dulu ini bukan saya ngomong orang sekarang. Orang-orang dulu kita masih ingat zaman mungkin nenek kita, zaman orang-orang dulu kita lihat umur 70 tahun, umur 80 tahun masih kuat berjalan, masih kuat ngangkat ember, nyiramin tanaman. 80 tahun, man sekarang jingok, umur 50 tahun lah banyak encok, jalan mulai, paham? Ini kenapa? Ini sudah kenyataan perubahan zaman waktu yang seperti kayak gini. Maka dari situ kita harus menyadari, ingatkan, di balik musibah demi musibah yang terjadi di negara yang kita cintai ini, harus kita banyak mengambil pelajaran yang berharga. Ketika kita sekarang hidup di kota Palembang, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Palembang adalah Darussalam. Darussalam itu artinya rumah yang diberikan oleh Allah keselamatan. Maka sesuai dengan nama, ayo sama kita jaga lingkungan kita. Kita jaga dari situasi kota Palembang ini. Tetap kita harus mengoptimalkan, harus kita jaga. Yang pertama kita menjaga bukan hal yang lain, jaga daripada apapun yang kita lihat itu berubah kemungkaran. Setiap kemungkaran demi kemungkaran yang kita saksikan, yang kita lihat, wajib untuk kita sebagai penduduk kota Palembang mencegah, melarang, mengusir, karena itulah adalah sampah penyakit-penyakit yang bakal Allah jadikan, yang bakal Allah turunkan bencana di negeri yang kita cintai ini. Maka dari situ ayo sama-sama kita jaga, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak bermunajah kepada Allah. Dengan apapun yang terjadi, ini adalah iktibar yang berharga bagi kita, contoh gambaran bagi kita. Kita hidup di kota Palembang, ayo sama-sama kita jadikan negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan kota Palembang, karena kota Palembang alhamdulillah dari mulai ujung sampai ujung kita saksikan bersama-sama, di setiap masjid-masjidnya diisi dengan adanya majelis ta'lim, diisi dengan adanya majelis zikir, diisi dengan adanya majelis-majelis ratibul haddad, ratibul atas, diisi dengan adanya maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mungkin yang tadinya Allah sudah tetapkan mungkin di suatu wilayah di kota Palembang, seandainya wilayah ini bakal turunkan bencana, karena melihat di sini di Masjid Agung sepertiga malam dari masyayikh, dari orang-orang tuanya dengan tongkatnya keluar rumah, mereka menuju ke Masjid Agung, duduk masuk ke dalam masjid, mereka mengangkat takbiratul ihram, mengerjakan daripada sholat sunat tahajud, kemudian bermunajah kepada Allah. Apalagi yang Allah lihat, mereka para ummahat, para ibu-ibu yang malam hari mereka bangun di sepertiga malam, melihat dari anak-anak kecilnya menyusui, kemudian dilanjutkan dengan adanya beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah di sepertiga malam. Karena itu Allah tunda menurunkan daripada bencana di
banyaknya al-maghabir, yakni kuburan-kuburan orang-orang yang dicintai oleh Allah, Allah tidak sanggup menurunkan bencana di negara atau di negeri kita Palembang Darussalam. Maka ayo mulai sekarang kita jaga sama-sama kota yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga keberkahan di kota Palembang yang kita cintai ini, dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan penduduk kota Palembang ini dijadikan oleh Allah penduduk yang dirahmati oleh Allah, yang dijaga oleh Allah, menjadi penduduk yang selalu di jalan-jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka-mereka yang mungkin belum terketuk mata batinnya untuk kembali kepada Allah dengan adanya hidayahnya, kita berdoa pada subuh hari ini, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Allah tunjukkan kepada mereka jalan yang betul, yang mungkin selama ini mereka bengkok, Allah luruskan. Ayo sama-sama kita mengirim mereka, untuk mereka kita ajarkan untuk mencintai para orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, ketika kita ingin berdekatan dengan Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, ketika kalian ingin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, dekatlah kalian dengan Allah. Fa illam takun tara, fa illam takun, jika kalian ini, fa illam yakun, ketika kita atau siapapun manusia tidak bisa dekat dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah, fakun ma'aman kana ma'allah, maka jadilah, kata Nabi Muhammad, orang-orang yang cukup cinta kepada mereka, orang yang cinta kepada ulama, orang yang cinta kepada orang yang berilmu, orang yang cinta kepada orang yang disayang oleh Allah. Maka hal tersebut, kata Nabi Muhammad, fa innahu yuwasiluka ila Allah, karena perbuatanmu seperti kayak gitu, jalanmu seperti kayak gitu, nanti kalian akan digolongkan nanti masuk ke dalam syurga Allah bersama ma'as salihin, ma'as syuhada, ma'as salihin, bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Sesuai dengan di waktu di dunia kita sering berkumpul dengan orang yang alim, nantinya kita akan dikumpulkan di akhirat Allah, di syurga Allah Subhanahu wa taala, bersama orang-orang yang berilmu, bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita tutup dari majelis singkat ini, sesuai tadi apa yang disampaikan dari pembawa acara, masih ada waktunya. Tanya jawab Ustaz. Masih. Ya. Ya. Dipersilahkan, mungkin ada yang mau bertanya tentang hal ini seputar apa yang tadi saya sudah sampaikan dari ayat Al-Quran, ya, dari hadis-hadis yang sudah disampaikan tadi seputar tentang masalah musibah saja. Ya. Ya, tentang masalah musibah. Ada yang nak tanya, kalau memang bisa dijawab kita jawab, kalau seandainya tidak bisa dijawab, nunggu lagi kita ambilkan kitabnya. Ya, ada yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz yang betul-betul telah memberikan suatu pencerahan bagi kita melihat situasi sekarang ini, bahkan betapa mirisnya kita dengan para sahabat kita yang ada di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat, bahkan juga beberapa hari yang lalu kalau salah di Lampung juga, dan banyak sebenarnya tapi tidak diekspos karena tidak terlalu besar. Nah, ini saya sangat setuju sekali apa yang Ustaz sampaikan itu, ya. Ini tepat yang Ustaz sampaikan, dan saya juga mendukung sepenuhnya. Kalau dulu di zaman misalnya Fir'aun, di zaman Fir'aun itu luar biasa zalimnya, ya, sampai mengaku Tuhan. Tapi di sana Allah mengutus, ya, Nabi Musa untuk melawannya. Nah, kemudian nabi-nabi kan nggak ada lagi nih, wali-wali Allah nggak ada juga, tinggal mungkin ulama-ulama
yang jumlahnya sangat sedikit. Bayangkan saya mendengar ya Ustaz ceramah, selama ceramah setiap minggu ini hampir tidak ada yang berani mengemukakan seperti itu. Takut sekarang, bahkan di WA pun takut menyalahkan penguasa. Karena sekarang ini Pak, saya kebenaran memang ada kelompok se-Indonesia. Jadi dipelajari semua pemilihan kepala daerah, hampir seluruhnya itu sogok nyogok. Dan yang terpilih hampir yang kurang beriman. Ya karena dia sanggup nyogok. Akibatnya dia juga mengangkat pejabat-pejabatnya juga minta sogok. Kalau zaman kami dulu Pak, ada namanya daftar urut kepangkatan, ada pendidikan-pendidikan diklat untuk memilih pejabat itu. Sekarang enggak. Ya. Walaupun dia bodoh, tidak sesuai pendidikannya, tidak apa-apa, asal dia nyogok, itu diangkat. Jadi maksud saya yang dominan merusak kita ini sebenarnya adalah para penguasa. Ya. Dari presiden sampai RT, kalau dia tidak beriman, maka sulit kita untuk berubah. Nah sekarang ini Pak, yang disebut ulama itu secara formal itu majelis ulama, MUI. Tapi di MUI itu, nah saya mengikuti, udah 20 tahun saya di MUI. Mereka memang tidak semuanya, tapi pimpinan-pimpinan umumnya kena diberikan bantuan fasilitas dan sebagainya, dia lebih nurut kepada pemerintah. Tidak berani seperti Bapak tadi melawan, maksud melawan untuk mengatakan benar-benar, menyatakan salah-salah. Sekarang itu tidak kita mungkin lagi. Dan jelas-jelas pemimpin ini salah, bukannya hoax, bukan apa-apa, salah dan dibuktikan. Tapi ada ulama yang justru membela. Ulama ini bukan orang-orang umum. Nah ini mungkin bagaimana upaya-upaya kita supaya tidak anak cucu kita nanti kasihan kita dan anak cucu kita. Kalau kita sudah mantap lah kira-kira, insya Allah kita tidak tergoda. Amin. Tapi anak cucu kita nanti, sekarang ini saya punya cucu, dia tidak berhenti-berhenti melihat HP. Itu dari kecil, tidak belajar agama, tapi HP yang ditonton. Dan kalau kita perhatikan juga di sekolah-sekolah, kejadian-kejadian termasuk di pesantren, ada hal-hal yang tidak baik. Nah ini mungkin kami mempertanyakan kepada Ustaz bagaimana langkah-langkah para ulama-ulama ini supaya nanti kita tidak tergerus oleh persoalan-persoalan yang dikutuk oleh Allah. Jadi saya setuju kalau penguasa-penguasa itu seperti Fir'aun, dimatikan oleh Allah cepat. Demikian, terima kasih. Bagus. Ya, saya paham maksud pertanyaan dari Bapak Abdul Soko Ngurus, Masya Allah. Bagus pertanyaan, paham. Walaupun panjang, dia mendetail. Ya, maksudnya kayak gini. Jawabannya, negara kita ini sudah banyak dari bercampur hal-hal yang ini. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya kayak gini. Semua sekarang ini kita lihat serba sogokan. Jangankan ini, hal kecil saja nak masuk SMA favorit di Palembang sini, pacak nyogok, ndak pacak masuk. Intinya kalau ndak katik fulus mampus. Itu sistem sekarang, padahal mereka ndak nyadari hal yang kecil kayak itu. Ar-rashi wal murtashi dakhalan nar. Ndak katik tawar menawar lagi. Yang nyogok, yang menyogok
yang memberikan jalan sogoan itu terjadi, semua itu dijadikan siko, dimasukkan karung seperti buntalan kentut, buang sungai Musi. Rako tempatnya. Intinya mah itu, Pak Haji. Intinya mah itu. Maka dari situ alhamdulillah murid-murid saya yang mereka itu pernah belajar di pesantren saya, yang mereka itu pernah menjadi murid saya di majelis taklim, pernah telepon saya, Ustaz, telepon saya waktu itu. Ini saya sekarang ini masuk di sekolah apa? Tentara. Nyalon tentara, ada lagi yang nyalon polisi. Dia nak minta ini Ustaz. Nak minta untuk pembayaran apa macam itu, saya lupa. Pembayaran apa saya ngomong? Masalah kesehatan supaya goal. Dia katakan karena apa? Karena giginya ini ada sedikit apa namanya? Bukan lubang. Kita ingat pecah numpuk main ini, apa ada bahasa Palembang itu? Tengkean. Nah, ini bahasa Korea ini, tengkean ini. Jadi sudah tengkean giginya tadi, ada lubang pula. Secara logika tidak masuk. Tidak masuk kepolisian. Tapi Ustaz, dia nak minta bayar dengan sekian juta. Man kau keluar, ngomong kan, kalau kau masih mengakuin saya ini adalah guru kau, jangankan yang pernah saya sampaikan dalam satu kitab waktu itu penyampaian hadis Nabi, ar-rasyu murtasyidah walanda. Anak orang luar sebagai guru kau tidak ridho dengan kau. Saya orang pertama kali memberikan pembelajaran kalian, tidak meridhoi langkah kalian untuk masuk ke tentara ataupun kepolisian dengan cara sogok, walaupun jangankan sekian juta, 1000 rupiah. Jadi zaman Ustaz, meloi terus langkah. Kalau kau main tulus karena Allah, di depanmu ada Allah, di samping kananmu atau kirimu ada Nabi Muhammad. Kau taruh Allah di hadapanmu dan Nabi Muhammad, Allah nanti semuanya akan mengirim kau. Sekalipun gigi kau tumpuk, sewaktu uang itu nanti ingok gigi kau jadi ranto, jadi belaga kau. Sekarang alhamdulillah sudah dinas 2 tahun. Ya, ini yang pertama. Jadi kekacauan dimanapun tempat di negeri, di negara Indonesia ini, karena apa? Hal yang kecil dijadikan apa? Bisnis. Jadi kita tidak paham yang mana orang pintar, yang mana orang lolo, ini tidak paham. Kebanyakan orang-orang lolo ini, dengar Pak, Bu, dengar. Kebanyakan orang-orang lolo tolol, atau orang tolol. Tolol tau tak? Bengak. Bengak tau tak? Buyan, nah itu. Buyan tau tak buyan? Buyan tahu tak? Bego. Bego tahu Pak? Bu? Bahlul. Nah, bahlul masih ada tak? Bahasanya lagi, muncul bahlul. Jahil. Jahil tahu jahil? Jahil itu bahasa Arab. Mungkin kita kalau pernah mengalami. Jahil itu, Pak, bodoh itu, goblok itu, tolol itu, bengak itu, buyan itu yang dikatakan orang Palembang. Kalau minum es ditiup, itu orang buyan. Kita kalau minum es kan ada asam, sudah tahu dingin ditiup. Itu orang buyan itu. Nah sekarang ini, yang kita sekarang ini lihat kenyataan di negara Indonesia ini, kita udah bisa tahu yang mana yang buyan, yang mana yang pintar. Yang buyan justru banyak uangnya berdasi. Paham? Tidak usah takut-takut Pak Haji. Saya dakwah ini bukan Palembang. Saya pernah waktu itu dapat jadwal dakwah itu di apa namanya? Apa? Lombok itu ada. NTB. Di NTB. Saya waktu ada apa namanya acara besar istighotsah, saya mengisi ceramahnya di situ. Saya tak pernah dulu. Sebelum saya naik ceramah, saya udah dibisikin sama pengurusnya, Ustaz, jangan singgung masalah ini. Justru yang dibisik itulah singgung. Nah, apa kau? Qulil haq walau kana murra.
Katakan yang betul, yang sesungguhnya. Jangan diimpet-impet, jangan disimpan-simpan. Sudah kenyataannya kok sekarang ini kita saksikan yang lolo itu komodasi. Padahal kode jingok, wah insinyur, apalagi insinyur yang benar-benar insinyur. Yang jabatan dia itu memang betul-betul, bukan mau taiwong. Insinyur memang benar-benar insinyur, profesor betul-betul profesor. Ini sekarang ini sudah dicetak galau. Saya bisa baik panjang ke di dinding rumah, profesor, doktor, insinyur, SH, MH, MI, MNS, almarhum, bisa galau. Dengan modal apa? Percetakan. Ini kita ditahu. Awal pertama kali ini kita ditahu, gitu loh. Backgroundnya ditahu. Dokter Andes berapa lama dari situ bisa jadi insinyur? Mana ceritanya ini? Insinyur dari mana? Backgroundnya kita tahu dulunya itu tukang tambal ban. La haula wala quwwata illa billah. Inilah yang terjadi kenyataannya Pak di negara Indonesia ini. Maka dari situ tolong intelektual, para pejabat, para konglomerat, para orang-orang yang banyak didengarkan setiap mulutnya, pergunakan kesempatan kekuasaan, jabatanmu, pangkatmu, semumpung kalian masih diberikan kesempatan menjadi orang penting, gunakan kepentingan itu untuk membantu rakyat. Itu yang betul. Ini saya berceramah di Lombok, yang ngomong itu saya tegak, saya ceramah, saya habisin. Apa katanya Wong? Saya cukup sekali atau diundang sih, biarlah. Begitu juga saya di Masjid Munawwarah ini. Nah cukup sekali, terserah kamu. Karena saya katakan kulil haq walau kana murra. Saya katakan sebetulnya seperti kayak gini kok kenyataannya. Ingatkan, kalau sudah pertama langkah kita itu sudah salah menyalahi Al-Quran dan Sunnah, sudah selesai. Tidak ada berkahnya sama sekali. Intinya, setiap kita mau melangkah, pikirkan apakah langkah kita yang kita tuju ini Allah ridho dengan kita, Nabi Muhammad senang atau tidak dengan kita. Ketika itu membuat Allah ridho, membuat Nabi Muhammad bangga, insya Allah langkah demi langkah ke depan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya dari jawaban dari beliau ini inilah kita jago betul-betul. Kita harus bisa memposisikan IQ kita, akal kita dengan secara profesional, secara ridha Allah diri kita menjadi menuju tempat-tempat yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ, ayo sama-sama kita saling jago, mudah-mudahan ke depannya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala min ibadiyasy syakur, dari hamba-hamba yang penuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bertanya? Satu orang lagi baru kita tutup. Oke, tidak apa-apa. Ada Bu? Lanjut dulu Pak. Tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, Pak Muallim. Kalau kami mengatakan itu muallim. Ya, karena antum adalah mudirul ma'had. Oleh karena itu pencerahan pagi ini di masjid ini Ustaz, kami sudah mengadakan kegiatan-kegiatan dari sepekan penuh, Ahad sampai Ahad. Nah, gitu. Jadi pembahasan di antara kegiatan kami hari Selasa dan hari Sabtu itu belajar tadabbur Al-Quran di sini, ibu-ibu dan bapak-bapak. Selain tadabbur, tadarus Al-Quran. Kami inilah banyak pensiun, jadi membaca Quran itu saling belajar. Dakati yang lah bacanya, pokoknya saling benari. Nah, macam itu. Termasuklah sejarah berulang yang antum katakan tadi, Zuharul Fasadu fil barri wal bahr. Peringatan Allah itu sudah lama.
diingatkan terus tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Berulang-ulang. Ngapo? Allah lebih senang hambanya itu masuk surga semuanya. Walaupun masih banyak yang melanggar, diingatkan terus. Masih belum juga diingatkan dengan kejadian sekarang. Kejadian 2004, tsunami di Aceh, dan lain sebagainya. Masih tidak sadar juga. Lantas Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, coba ingatkan kepada orang kafir Quraisy itu, seandainya air yang ada di bumi ini diserap semua oleh bumi, kamu nak minum apa? Iya. Masih tidak sadar juga. Nah jadi Ustaz, peringatan Al-Qais yang seperti yang Ustaz katakan itu kan ada dua macam. Al-Qais itu orang yang cerdas untuk memikirkan makmano supaya masuk surga. Kemudian orang yang lemah selalu banyak angan-angan, tak kate gawe makan nak lemah. Jadi tinggal kita inilah sebagai orang yang mukmin, yang muslim, menyikapi supaya kita pintar, makmano supaya kita selamat. Walaupun Allah itu nantinya bagi orang yang beriman sebesar zarrah pun di dalam neraka masih akan ditarik nanti oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah. Artinya Allah masih sayang juga kepada hambanya ini bagi orang yang sedikit saja imannya. Barangkali itu saja Ustaz, sekedar pencerahan kami. Terima kasih dengan pencerahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu ya, Ustaz, sekolah. Satu lagi. Ada? Baik, terima kasih Ustaz atas kesempatannya, dan saya mohon maaf pada jemaah yang sudah agak mengganggu. Ustaz, saya ingin bertanya, ini misalnya seorang pejabat, seorang pejabat yang mempengaruhi, misalnya menteri dan lain-lain, gubernur apa, kan mereka mengucapkan yang kata Ustaz tadi yang tidak boleh kita lakukan. Dan lagi saya bingung tadi, seorang menteri agama mengajak, iya itu enggak enak. Tidak apa-apa, lanjak kalau tidak apa-apa. Lanjak. Ada Yang sudah kenyataan model macam itu kan, yuk lah. Itu yang ingin saya tanyakan, seorang menteri udah kayak gitu, bagaimana masyarakat nggak menurut gitu, bawa-bawa. Terus apa hukumnya dalam agama kita yang pejabat mengucapkan itu, sedangkan dia punya otoritas pejabat, kalau nggak mengatakan seperti itu, gimana gitu toleransi beragamanya? Nah, apa hukumnya? Sedangkan menteri itu mengajak kita, mengajak umat yang lain untuk mengadakan acara perayaan itu di kementeriannya. Selama ini nggak pernah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Berarti kan Mbak, jawaban pertama tadi yang disampaikan oleh Pak Haji sama Pak Haji Fali, ya, yang pertama benar. Beliau ini insya Allah sering membuka kitab, jadi tahu. Kata Nabi Muhammad, kullu ummati yadkhuluna jannah. Kita semua bakal masuk surga kalau dayati yang tersisa masuk surga kalau, tapi ada tapinya. Jangan dulu keladasan. Nah, bukan kita didengar kullu ummati yadkhuluna jannah. Wah, nah kendak kita berbuat seperti yang disampaikan ibu tadi. Kok menteri itu apa lagi menteri agama? Nggak usah kita tutup. Saya setiap majelis taklim live terus. Nah, apa kau? Bahasa Palembangnya. Nah, apa kau? Apa kendak kamu? Nah, gitu kan. Jadi ibarat kata, tak usah tutup. Ini dijadikan makanya ini. Ketika seorang pemimpinnya sudah tidak benar, pemimpinnya maaf ngomong ini karbitan, dapat anak-anak didiknya karbitan kalau. Kita ingat pada zaman Firaun jahiliyah, kita punya pemimpin ini karbitan. Akhirnya dapat menteri agama yang model macam itu. Menteri agama ini kan seorang sosok
seorang tauladan, seorang apa? Figur bagi kita. Duit haji dikorupsi ke kata aku. Dua-dua coba. La haula wala quwata illa billahil azim. Nak jadi apa ini? Nak jadi apa? Maka yang lebih aman, benar kata Pak Haji Valid tadi, yang lebih aman sekarang ini kita buat negara dewe, sudah selesai. Negara kita dewe di mana? Di rumah. Bapak jadi presidennya, wakilnya adalah istri tercinta, menteri-menterinya anak kita. Maka dari situ saya tidak setuju kalau keluarga itu yang dikatakan keluarga berencana itu 2 anak. Tak katik zaman Nabi. Zaman Nabi, zaman orang-orang dulu anaknya banyak-banyak. Tak usah sistem KB-KB, tak perlu sudah. Ya, Allah kasih anak yang kayak gitu. Ingatkan setiap anak ada rezekinya. Tak usah takut. Jadi intinya maaf ngomong ini, kita dewe sekarang nyingok keadaan situasinya model kayak gini. Ayo jadikan dewe negara di dalam kelompok yang terkecil seperti di rumah tangga. Kita presiden, wakilnya istri, menteri-menterinya adalah anak-anak kita. Ya, ada menteri agama, ada menteri ini. Ayo jadikan anak kita orang-orang yang berfigur yang nantinya akan bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka betul apa yang dikatakan Haji Walid tadi. Haji Hambali, Masya Allah. Maaf Haji. Kata Nabi Muhammad, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Perhatikan kalimat ini. Ini pernah waktu itu saya sampaikan, wah bangga ya loh, wah alhamdulillah Ustaz, masuk surga. Iya, tapi ada terusan hadisnya. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, kecuali yang tidak lagi masuk ke surga. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Ditanya dengan sahabat, siapa yang tidak mau dimasukkan ke dalam surga ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani dakhala nar. Maksudnya wa man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad yaba. Kata Rasulullah. Tahu kamu, kata Nabi Muhammad, yang galak dimasuk surga adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang mau dengar dengan nasihat hadisku, kata Nabi, yang menjalani sunnah-sunnahku, dia adalah orang-orang yang pertama kali nanti dimasukkan surga oleh Allah. Siapa yang tidak mau? Yang tidak mau, yang sering bermaksiat, tak percaya, diingatkan ulama, dianggap ulama ini bohong, diberikan nasihat oleh ulama, ulama dibenci, ulama dipenjarakan, ulama diintervensi, ulama difitnah. Ulama ini pertama kali nanti masuk ke neraka. Jadi jangan keladasan. Jangan keladasan. Saya pernah, maaf, sebagai penutup, saya pernah berceramah di suatu tempat, bukan di Palembang, di Jawa. Di Jawa, daerah Jawa Tengah. Saya nggak tahu, Mak. Saya ceramah ini di hadapan, maaf ya, para umaro, kepolisian, ada tentaranya. Jadi begitu saya ceramah, di sela-sela ceramah itu ada yang ngomong, siapa yang ceramah ini, bahasa Palembangnya tapi bahasa Jawa dipakai. Siapa yang ceramah ini? Cak, apa maksudnya itu? Betakoan namanya. Takuan ini, saya terdengar, telinga saya ini masih normal, tidak budak, tidak gopokan. Waktu di sela-sela saya ceramah ada yang ngomong macam itu, terdengar. Waktu saya berhenti nih, seperti kayak gini, berhenti sebentar, terdengar, kecil suaranya. Siapa? Saya ngomong, siapa yang ngomong macam itu? Tadi dia ngomong siapa kan? Aku pula ngomong, siapa yang ngomong macam itu? Sini maju kau ngomong, maju sini. Saya tidak pandang nak kau siapa, nak kau apa, tak tahu, tak saya pandang. Ingatkan, hidup kita ini ya sebenarnya cuma sekali kesempatan. Habis hidup pasti mati. Tak kati uang yang ini. Selagi kamu makan nasi, kita makan nasi, tak kati. Allah tidak pernah mengajarkan, Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan untuk
untuk taat, untuk patuh, untuk takut kepada kemungkaran. Selesai dari acara, saya nginep di satu tempat di hotel. Dia pertama kali orang yang datang minta maaf sama saya, meluk saya, dari polisi rupanya. Mungkin tidak senang. Nah itulah, mungkin kalau kamu tersinggung berarti kamu nih masuk polisi nyokok. Kalau kamu benar, tidak mungkin kamu macam itu. Maaf Ustaz, dipeluk akhirnya saya. Jadi jangan lagi. Untuk kau minta maaf. Kalau tidak kau berhadapan kau dengan malaikat kau. Gancung kau dengan malaikat kau. Ya, intinya macam itu, Bang. Semua kita insya Allah akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam syurga Allah, tapi harus mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di atas dunia ini. Mudah-mudahan insya Allah Allah jaga kita semua, Allah selamatkan kita semua, khususnya negeri Palembang ini, wilayah Palembang ini. Kita berharap dengan Allah akan diberikan keamanan oleh Allah. Negeri Palembang ini, kota Palembang ini dijaga oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala jadikan kota Palembang ini adalah kota yang aman, kota yang damai dari segala sesuatu, dan dijauhkan dari bencana-bencana yang nantinya Allah akan turunkan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat khususnya bagi diri saya dan bagi kita semua, dan mudah-mudahan kedepannya kita dapat amalkan apa-apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin ada penyampaian yang kurang berkenan di hati para hadirin wal hadirat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semua itu kebaikan, kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan, kekhilafan datangnya dari kita sebagai manusia yang Allah jadikan dhaifah, yang penuh dengan kekhilafan dan kesalahan. Maka dari situ pesan Nabi Muhammad, ketika kita menyadari akan kesalahan kekhilafan kita, bersegera untuk kita memperbaiki. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dinaungi dengan adanya rahmat, kasih sayang dan pengampunan. Dan Nabi Muhammad SAW bangga terhadap kita semua, menjadi umatnya nantinya kita insyaallah akan mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih Pak Ustaz. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.